Jai Masiki. I would like to wish to everybody rejoice because Jesus is risen. දෙවගත්තුම හැම කෙනෙක්ටම සුබ පතනවා ජේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිට්ටා සුබ දවසක් කියලා. Jesus is alive today. ජේසුස් වහන්සේ අද දවසේ ජීවමානයි. So it's a day of joy. ඒක නිසා අද දවසේ ප්‍රීතිමත් දවසක්. And every Christian must rejoice. ඒක නිසා හැම කිතුණුවෙක්ම ප්‍රීති විය යුතු දවසක්. Here in Cyprus, like all the east part of Europe, මේ සයිප්‍රස් දේශයේ හරියට යුරෝප් දේශවල වගේ we do not celebrate the resurrection of Jesus today. ඒක නිසා අද දවසේ ජේසුස් වහන්සේගේ ඒ පාස්කුව සමරන්නේ නැහැ අද දවසේ. But we will celebrate it 4 weeks later. නමුත් අපි සති 4කට පසුව සමරන්න යනවා පාස්කුව. Don't ask me to explain why. ඒක නිසා බහන්න පා දෙවගත්තුමාගෙන් ඇයි ඒ ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. So today we are going to have our normal service and we will have our special service for the day of the resurrection after 4 weeks. ඒක නිසා අද දවසේ අපි සාමාන්‍ය ලෙස අද දවසේ අපේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා අපේ নমස්කාර වල ඒ වගේම දේ වචනය. නමුත් සති 4කට පස්සේ අපි සමරන්න යනවා ඒ පාස්කු මංගල්‍යය. God bless you. Yesu Bihitai. Jai Masi. It's good to meet together in the name of Jesus. We are here to give glory and praise to the Lord. God promises to be among us. So expect a new touch from the Lord today. The Lord cares for every detail in our life. And He is here to take care of each one of us. So let us commit our meeting into the hands of the Lord. Let us pray. Heavenly Father, glory be to your name. We rejoice because we can meet together again in the name of Jesus. Thank you that you are here among us. We want to lift your name high. We want to thank you, to praise you, to worship you. Move freely among us, Lord. Touch us in a new way. Do something new in our lives. Lead us by your Holy Spirit. And let the name of Jesus be glorified. And we pray in the name of Jesus. Amen. 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 As we are here, let us start by giving thanks to the Lord. I'm sure there are many things to give thanks to the Lord. So just open your mouth and say, thank you, Lord. Thank you for this and thank you for that.
සීමාවක් නිමාවක් නැති මෙවැනි කොන්දේසි විරහිත ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඥානීය ඔබ වහන්සේට ස්තුතිය ඔබගේ අමිල හෘදයෙන් අප මිලදී ගන්න නිසා ස්වාමීනි සදාකාලික ජීවනයට යන මාර්ගය ඔබ වහන්සේ අපට විවෘත කරා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි. අපේ නාමය අනුමානගේ ආත්මයට ආගෙන තිබෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමීනි. දවසක් අතරේ ඔබ වහන්සේ අපව තෝරාගත් නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හාලෙලූයා. ඕ ස්වාමීනි Thank you for taking care of us. ස්තුතියි ස්වාමීනි වහන්සේ අපි ගැන සැලකෙන නිසා. There is no measure of your love, Lord. වහන්සේගේ ප්‍රේමයට සීමාවක් නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. Amen. And Lord, we want to praise you and lift your name high. ස්වාමීනි අපිට ඕන ඔබ වහන්සේගේ නාමය උස්සවන්න ඔබ වහන්සේගේ නාමයට මහිමය දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. Amen. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. You are our protector. Lord, you say, do not be afraid. I am your protection. Your reward is great. Thank you, Lord.
You are the one who stand with us. ඔබ වහන්සේ අපි සමග නිසා ස්තුතියි ස්වාමිනේ. Lord, you say I will never leave you nor forsake you. ඔබ වහන්සේගේ වචනේ කිව්ව මම නුඹව අත්හරින්නේ නැහැ කියලා ස්වාමිනේ. ස්තුතියි. I am always with you. මම හැමතිස්සෙම නුඹ සමග සිටිනවා කියලා ඔබගේ වචනේ තියෙනවා ස්වාමිනේ. Lord, thank you because you are our shield that protects us. ස්තුතියි ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ අපේ පාලිහව සිටින නිසා අපිව ආරක්ෂා කරන You තනන් are our වහන්සේ. covering. අපි වාවරණය කරනව තනන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ. You are the strong tower where we feel safe, Lord. ඔබ වහන්සේ ශක්තිමත් පර්වතයව සිටින නිසා ස්තුතියි ස්වාමිනේ. So we praise you, Lord. අපි ඔබ වහන්සේ ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමිනේ. It's just great to know who our God is. ඒක මහත්ව තිබෙනවා ඔබ වහන්සේ කවුද කියලා අපි දැනගන්න එක ස්වාමිනේ. You are the King of Kings. ඔබ and වහන්සේ Lord of රාජාන්ගේ Lords. රාජ්‍යරුව ස්වාමින්ගේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ. You are the faithful one. ඔබ වහන්සේ විශ්වාසවන්ත වූ තනන් වහන්සේ. You are kind and good. ඔබ වහන්සේ කරුණාවෙන් පූර්ණ වූ තනන් වහන්සේ ස්වාමිනේ. You are the one who forgives our sins. ඔබ වහන්සේ අපේ පාපයට සමාව දුන්නා වූ තනන් වහන්සේ ස්වාමිනේ. You are our peace. ඔබ වහන්සේ අපේ සමාදානයයි ස්වාමිනේ. There is no measure of your love. ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමයට සීමාවක් නිමාවක් නැහැ ස්වාමිනේ. And we want to come before your throne and worship you, Lord. අපිට ඕන ඔබ වහන්සේගේ සිංහාසනයේ ඉදිරිපිටට එන්න ස්වාමිනේ නමස්කාරයෙන්. We want to come and say we love you. අපිට ඕන කියන්න ස්වාමිනේ අපි ඔබ වහන්සේට ආදරෙයි කියලා. We want to come and bow before your throne අපිට ඕන ඔබ වහන්සේගේ සිංහාසනයේ ඉදිරියේ වැඳ වැටෙන්න ස්වාමිනේ. and offer you our worship, Lord. අපේ නමස්කාරය ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ කැප කරන්න ඕන ස්වාමිනේ. Thank you that you don't reject us, ස්තුතියි ඔබ වහන්සේ අප ප්‍රතික්ෂේප නොකරන නිසා. but you see us covered with the blood of Jesus. නමුත් ඔබ වහන්සේ අපිව දකින්න වෙලාව ඔබ වහන්සේගේ ලේ වලින් අපිව වස්සා ගන්න නිසා ස්තුතියි. And you accept us, Lord. අපිව බාර ගන්න නිසා ස්තුතියි ස්වාමිනේ. And you listen to us. ඔබ වහන්සේ අපට හුඟකම් දෙන නිසා ස්තුතියි. So we come to offer worship to you, Lord. අපි ඔබ වහන්සේගේ ඉදිරියට එනවා අපේ නමස්කාර පූජාවක් රැගෙන ස්වාමිනේ. Over
give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have you made me? Lord, have you made me? Yes, Lord, we give you our heart. स्वामी आपके उपहास आपे हदवत देना And we want to say we love you with all our heart. जो आपे मुलो हदवत इंग उपहास से प्रेम करना अकेला कियान We love you with all our mind. आपे मुलो सिटिंग आपे उपहास से प्रेम करना स्वामी We love you with all our soul. आपे मुलो आत्मिक आपे उपहास से प्रेम करना स्वामी We love you with all our strength. आपे मुलो में शक्ति आपे उपहास से प्रेम करना स्वामी Lord, we offer ourselves to you. आपे उपहास से पूजा करना स्वामी This is the sacrifice that you are expecting from each one of us, Lord. से खाया पे बाला पर जो पूजा वे स्वामी This is the true worship you are expecting एक from us. उपहास पे बाला पर सत्य नमस्कार We come before you, Lord, उपहास से के दिरेट कमेनो स्वामी and we offer ourselves to you. आपे उपहास से करना स्वामी We say, we are yours. You are our Lord. आपे कियानो आपे उपहास से के उपहास से आपे देवियान उपहास से करा We say, we belong to you आपे कियानो आपे उपहास से डाइती के स्वामी because you bought us with the blood of Jesus. आपे दादा उपहास से आपे मिला देगा तावे उपगिरो दिरेन Yes, Lord, we are yours. स्तुति स्वामी उपहास से आपे उपहास से के स्वामी So, Lord, take us and make us the people you want us to be. और स्वामी आपे बरागे न उपहास से क्रमतिया खारे न स्वामी आपे उगोड़ना Shape us like the potter shapes. Shape us like the potter. Like the bus. The one who make the bus. और स्वामी उपहास से आपे वे कैमत उपहास से कैमतिया खारे आपे निर्माण करवाना स्वामी जया हो शिशु राजा को मुक्तिदाता को उद्धारकर्ता को जया हो शिशु राजा को मुक्तिदाता को
Amen. I don't know how you feel today, ඒ වගේතුමා දන්නේ අද ඔබට මට දැනෙන්නේ කොහොමද කියලා. but if you are feeling disappointed, ඔබට අද දවසේ කනගාටුව වැටි වගේ දැනෙනවා නම් ඔබට, if you are feeling discouraged, ඔබ අදාළීමත් වෙලා සිටිනවා නම්, if you are feeling down today, දවසේ ඔබ යට වෙලා වගේ සිටිනවා නම්, I want to tell you that God wants to encourage you. දේවගතුමා කියන්න අවශ්‍යයි, උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි අපිට ධෛර්යය දෙන්න දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි. God wants to guide you. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබට මඟ පෙන්වන්න. He wants to correct you. උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි අපව හරියට හරි ගස්සන්න. And the most important, He wants to speak to you. වැදගත්ම දේ තමයි අද දවසේ උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබට පෞද්ගලිකවම ඔබට කතා කරන්න. Amen. Amen. And we saw last time when Abraham was feeling like that, අපි ගිය සතියේ බැලුවා ආබ්‍රහම් තුමා මේ ආකාරයෙන් පහත් වෙලා සිටියා. ඔහුගේ ජීවිතේ නැතිකමට වගේ පැමිණලා සිටියා. God came and spoke to him. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරේ? ඔහු ළඟට ඇවිල්ලා ඔහුට කතා කරා. So, if today we are discouraged, God has a word for us. ඒක නිසා අද දවසේ ඔබ ධෛර්යමත් වෙලා සිටිනවා නම් ඔබේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය අපිව ධෛර්යමත් කරන්න. God sees how you feel and He wants to speak to you. ඒ වගේම අද ඔබ සිටින තත්ත්වය ඔබ දැනෙන දේ ඔබේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. උන්වහන්සේට අවශ්‍ය ඔබට උපකාර කරන්න. And this is what He did with Abraham. මේ දේ තමයි එදා ආබ්‍රහම් තුමාටත් අපේ දෙවියන් වහන්සේ කරේ. Let's go to Genesis 15:1. අපි බලමු උප්පත්තිය 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ බලමු. Genesis 15:1. උප්පත්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. After this, the word of the Lord came to Abram, which is the name of Abraham before, in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. උප්පත්ති 15 පළවෙනි පදය. මේ කාරණාවලට පසු ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ දර්ශනයකින් ආබ්‍රහම් වෙතට පැමිණියේ. ආබ්‍රහම් බය නොවන්න. නුඹේ ඵලියද නුඹේ ඊතා මහත් විපාකයේද මමයි කීසේක. Amen. When we are feeling down, God says, first of all, do not be afraid. අපි ගොඩාක් අපේ ජීවිතේ බාධාවල් වලට පැමිණලා සිටින විට අපි නැති වෙලා සිටින විට උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි කියන්න බය වෙන්න එපා කියලා අපිට. And He says also, I am your shield, I am your protection. ඒ වගේම උන්වහන්සේ කියනවා අපිට ඒ වචනේ මම නුඹේ ආවරණය කියලා. And He says, your reward will be very great, or I am your great reward. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම තමයි නුඹේ මහත් විපාකය, මමමයි නුඹේ විපාකය කියලා. Amen. God has a word for you as well. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේට තිබෙනවා ඔබ වෙනුවෙන් වචනයක්. So when we are feeling discouraged, let us wait to listen from ඒ නිසා අපි අධෛර්යමත් වෙලා සිටිනවා නම් අපේ දේශබන් උන්වහන්සේ වෙතට යොමු කර අපි බලාගෙන සිටිමු උන්වහන්සේ දෙස. Listen what God has to speak to us. අපි සමන් දෙමු දෙවියන් වහන්සේ මොනවාද අපිට කියන්නේ කියලා. So when you are feeling down, remember, pray more and study your word more and expect God to speak to you. ඒ වගේම ඔබ අධෛර්යමත් වෙන විට ඔබ බයිබලයේ වැඩියෙන් කියවන්න යාඥා කරන්න. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේව බලාපොරොත්තු වෙලා උන්වහන්සේ ඔබට මොනවාද කියන්නේ කියලා ඒ තුල බලාගෙන සිටින්න. Amen. And the second thing you can do is just you to open your heart to the Lord. දෙවෙනි කාරණේ තමයි ඔබ විසින් ඔබගේ හදවත දෙවියන් වහන්සේට විවර කර යුතුයි. And tell Him how you feel. ඒ වගේම ඔබ උන්වහන්සේට කියන්න ඔබට මොකද්ද කොහොමද ඔබට දැනෙන ආකාරය කොහොමද කියලා. Speak honestly to the Lord. ඒ වගේම ඔබ අවංක ලෙස දෙවියන් වහන්සේට කියන්න. I feel down. ඔබ කියන්න මට දැනෙනවා මම පහත් වෙලා යටත් වෙලා මම වැටිලා. I'm discouraged because this is happening to me. මම අධෛර්යමත් වෙලා සිටිනවා මක් නිසාද මේ දේ මගේ ජීවිතයට සිද්ධ වෙච්ච නිසා. Just open your heart and speak to Him. ඒ වගේම ඔබගේ හදවත විවර කරලා දෙවියන් වහන්සේට ඔබ කියන්න. But not only that, then you wait to hear what He says. ඒ වගේම ඒක විතරක් නෙමෙයි ඒ දේ කියලා ඉවර වෙලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින්න දෙවියන් වහන්සේ සම්බන්ධව ඔබට මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Amen. And this is what Abraham did. මේ දේ තමයි ආබ්‍රහම් තුමා කරේ. Let us go to Genesis 15:2 and 3. අපි බලමු උප්පත්ති 15 දෙවෙනි පදය සහ තුන්වෙනි පද බලමු.
Genesis 15:2 and 3. But Abram said, O sovereign Lord, what can you give me since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus? දෙවෙනි පදය ආබ්‍රහම් කතා කර ස්වාමීන් දෙවියන් වහන්සේ මට දරුවෙක් නැත දමස්කේ එලියාසර් මාගේ උරුමකාරයා වෙන්න සිටින්නේ ඉතින් ඔබ මට කුමක් දෙනසේක් දැයි කීය. And verse 3, and Abram said, you have given me no children, so a servant in my household will be my heir. තුන්වෙනි පදේ ආබ්‍රහම් බැලුව මැන ඔබ වහන්සේ මට කිසි දරුවෙක් නොදුන්නසේක මාගේ ගෙදර උපන් කෙනෙක් මාගේ උරුමකාරයායි කීය. You see, Abraham was feeling down and disappointed because he had no children. දැන් ආබ්‍රහම් තුමා ධෛර්යවත් වෙලා සිටිනවා වැඩි සිටිනවා මක් නිසාද ඔහුගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ උට දරුවෙක් දීලා නැති නිසා. And God told him some years before he's going to give him children. දෙවියන් වහන්සේ නමුත් පොරොන්දු වෙලා සිටි ආබ්‍රහම් තුමාට දරුවන් දෙනවා කියලා. But the years were passing and he had no child. දැන් මේ අවුරුදු කාලය ගත වෙලා ගිහිල්ලා ගොඩාක් කල් පසු වෙලා ගිහිල්ලා දැන් තාමත් ඔහුට දරුවෙක් නැහැ. He could not see how the promises of God could be fulfilled. ඒ වගේම ඔහුට පේන්නේ ඔහුගේ දෙනෙත් වලින් දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට දීපු පොරොන්දුව ඔහුගේ ජීවිතය සම්පූර්ණ වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔහුට දකින්න බෑ. So he was disappointed. ඒක නිසා ඔහු අධෛර්යමත් වෙලා සිටිනවා. And when you are disappointed, remember there is one person that you can take your burden. මතක තබා ගන්න ඔබත් අධෛර්යමත් වෙලා ප්‍රශ්න මැද්දේ සිටින විට එක්කෙනෙක් ඉන්න එක මිනිස්සෙක් එන දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න ඔබ වෙනුවෙන් බලන්න ඔබ ගැන සලකන්න. He knew to whom he had to speak. ඒ වගේම උන්වහන්සේ දන්නවා කාටද කතා කර ඔබ දන්නවා ඔබ කාටද කතා කරන්න ඕනේ කියලා. And you see that he was honest to God. ඒ වගේම ඔබට මට පේනවා ආබ්‍රහම් තුමා අවංකවම සිටිනවා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ. And he told him, I have no children, you have not given me children. දැන් ආබ්‍රහම් තුමා දෙවියන් වහන්සේට කියනවා මට දරුවෙක් නැහැ ඔබ මට දරුවෙක් දුන්නේ නැහැ කියලා. And so someone else is going to inherit me. ඒක නිසා දැන් කියනවා මගේ උරුමය වෙන කෙනෙක් ලබා ගන්න යනවා කියලා ආබ්‍රහම් තුමා පවසනවා. So the key here is that we must learn to take our burden, our problem, our disappointment to God. මෙතන තමයි යතුරු තියෙන්නේ අපේ සියලු අධෛර්යමත්කම් අපේ ප්‍රශ්න අපේ සියල්ලම අපි රැගෙන දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යා යුතුයි. And there we will find the peace of God. ඒ වගේම ඒ ස්ථානයේදී අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය and the answers of God. ඒ වගේම උන්වහන්සේ දේවල් වලට පිළිතුරු දෙන්න යනවා. Let us go to Philippians 4:6 and 7. අපි බලමු පිලිප්පි 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදේ සහ 7 වෙනි පදේ අපි බලමු. That is something that we must learn to follow. මේ දේ අපි ඉගෙන ගත යුතුයි මේ දේ අපි අනුගමනය කළ යුතුයි. Philippians 4:6 and 7. පිලිප්පි 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදේ සහ 7 වෙනි පද. Verse 6. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God. පිලිප්පි 4:6 නුඹලා කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතා සියල්ලේදී ස්තුති දීම සමග යාඥාද කන්නලව් වෙන්ද නුඹලාගේ ඉල්ලීම් දෙවියන් වහන්සේට දීපල් දන්වපල්ලා. And verse 7. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. හත්වෙනි පදයේ විතර කිසි නුවණකින් දැනගත නොහැකි වූ දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල නුඹලාගේ සිත් සිතවිලිද ආරක්ෂා කරනවා ඇත. Amen. You must learn to take your problem to God. ඒක නිසා ඔබ ඉගෙන ගත යුතුයි ඔබගේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම දෙවියන් වහන්සේ වෙතට අරගෙන යන්න. Your worries, your discouragement, your disappointment. කනගාටු ඔබ වැටිලා සිටින ඔබගේ අධෛර්යමත් වෙච්ච සියලුම දේවල් අරගෙන And then he says, when you do it, then you will have peace in the heart and peace in the mind that God is going to give you. වචනේ ප්‍රකාරණ කියන මේ සියලුම දුක් කනගාටු කනස්සලු දේවල් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට අරන් යන විට දෙවියන් වහන්සේ අපේ මනසට අපේ ජීවිතවලට සමාදානය දෙනවා කියලා උන්වහන්සේ පවසනවා. Amen. But in order to feel like that, you must
pour your heart to God. Be honest with Him. Speak to Him from the heart. මේ සමාදානය ඔබට ලබා ගන්න ඔබ මොනවද කරන්න ඕනේ? ඔබගේ හදවත විවුර්ත කරලා ඔබ අවංක ලෙස දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා ඔබේ හදවත උන්වහන්සේට පුද කරන්න උන්වහන්සේට කියන්න. Amen. Jesus is saying to each one of us, යේසුස් වහන්සේ අපි එකිනෙක කෙනාට කියනවා, come to me all you who are heavily loaded and burdened, and I will give you rest. යේසුස් වහන්සේ අපිට කියනවා වේසවන්නා වූ බර උසුලන්නා වූ සියල්ලනි මා වෙතට එන්න මම නුඹලාට සමාදානය දෙනවා කියලා උන්වහන්සේ පවසනවා. Amen. If you want peace, if you want rest, come to Jesus. ඔබට සමාදානය අවශ්‍ය නම් ඔබට නිදහස අවශ්‍ය නම් ඔබ කොහාට එන්න ඕනේ? දෙවියන් වහන්සේ වෙතට. එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ වෙතට එන්න. Give Him what is your burden. Give Him what you feel. Tell Him how you feel. ඔබගේ බාර ඔබට දැනෙන ඒ හැම දෙයක්ම බාර උසුලන සියලුම දේවල් දෙවියන් වහන්සේට බාර කරන්න. And don't be afraid to tell Him even your thoughts. ඔබ බය වෙන්න එපා. ඔබගේ මනසෙන් සිතන විවිධ සිතෙන් සිතනවා ඇති මනසෙන්. උනාට ඔබ බය වෙන්න එපා. ඒ දේවල් උන්වහන්සේ ලබා ගන්නවා. You see here, Abraham shared even his thoughts. මෙතන අපිට දකින්න පුළුවන් ආබ්‍රහම් ඔහුගේ මනසට සිතට ආපු ඒ දේවල් දෙවියන් වහන්සේ එක්ක බෙදා ගන්නවා. He shared his vision for the future, a vision that was negative and pessimistic. ඒ වගේම ඔහු දකින්න ඔහුගේ අනාගතේ මොනවාද වෙන්නේ නැහැ. ඒක සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ඔහු විසින්ම දර්ශනයක් මේ හදාගෙන තිබෙනවා මොකද්ද ඔහුගේ අනාගතේ සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා. Lord, I have no child, so my servant is going to inherit me. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා ස්වාමිනිය ඔබ මට දරුවෙක් දුන්නේ මට දරුවෙක් නැහැ. මෙන්න මගේ ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් මගේ ඒ සියලුම දේවල් ලබා ගන්න යනවා කියන නම් මගේ උරුමය ලබා ගන්න යනවා කියනවා. My servant is going to take everything for which I work for. ඒක නිසා ගෙදර සිටින මගේ සේවකයෙක් මම මගේ වස්තුව සියල්ල ඔහු උරුම කරගන්න යනවා කියලා ආබ්‍රහම් තුමා කියනවා. Abraham was waiting for a long time to have children because God told him he was going to have children. ආබ්‍රහම් තුමා ගොඩක් කල් ඉඳන් බලාපොරොත්තු වෙලා සිටියා මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වෙලා සිටියා උට දරුවෙක් දෙනවා කියලා. And in the surface it seems that God was doing nothing. දැන් සාමාන්‍ය ඔහුගේ ජීවිතය ගත කරගෙන යන විට ඔහුට දැනුනේ නැහැ දරුවෙක් ඔහුට ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා ඔහු හිතුවේ නැහැ. And he was getting older and his wife was getting older. ඔහුගේ භාර්යාවත් වයස්ගතව ඉදිරියට යමින් සිටියා. Now he is about 80 years old and his wife is about 70 years old. දැන් ආබ්‍රහම් තුමා අවුරුදු 80ක් වයස්ගත වෙලා සිටිනවා. ඔහුගේ බිරිඳ අවුරුදු 70ක් වයස්ගත වෙලා සිටිනවා. Waiting to hear from God to have a child and nothing. ඔහු දරුවෙක් දෙවියන් වහන්සේ දෙනවා කියපු නිසා දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ බලාගෙන සිටියා. නමුත් දරුවෙක් තාමත් ඔහුට ලැබිලා නැහැ මේ වයසේදී. Have you ever been there? ඔබ මේ ආකාරයෙන් ගිහිල්ලා තිබෙනවද මේ විදියට? Praying for something and no answer? ඔබ යාඥා කළ තිනවද යම් කිසි දෙයක් ගැන ඔබට පිළිතුරක් ලැබිලා නැද්ද? Waiting on God and nothing is happening? දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ ඔබ බලාගෙන සිටිනවා ඔබට ඒවට පිළිතුරු ලැබිලා නැද්ද ඔබේ ජීවිතේ? You don't see any results? ඔබට කිසි පිළිතුරක් ඔබ දකින්නේ නැද්ද ඔබේ ජීවිතේ දේවල් වලට? The situation is not changing? ඔබේ ජීවිතේ ඔබට වෙනස් වෙන්න ඕන දේවල් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව Well, listen. Don't be afraid to go to God and speak to Him about that. ඒක නිසා ඔබ සමන් දෙන්න. ඔබ බය වෙන්න එපා දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ගිහිල්ලා ඔබට දැනෙන දේ ඔබේ ජීවිතේ අවශ්‍ය කරන දේ දෙවියන් වහන්සේට කියන්න. And be honest with Him. Tell Him how you feel. Tell Him how you think. Tell Him how you expect things to happen. ඒක නිසා ඔබ අවංකවම උන්වහන්සේට ගිහින් කියන්න ඔබට දැනෙන දේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ගිහිල්ලා අවංකව ලෙස කියන්න. Tell Him your disappointments. කියන්න ඔබ වැටී තිබෙන තැන ඔබ කැඩී තිබෙන තැන ගිහින් උන්වහන්සේට ප්‍රකාශ කරන්න. Because many times we make plans and the plans we make for ourselves are discouraging. මතක තබන්න ගොඩාක් වෙලාවට අපි විසින්ම අප යෝජනා කරගන්න අපේ අනාගතේ මේ ආකාරයට සිද්ධ වෙන්න ඕන කියලා ඒ දේවල් වලින් අපි වැටෙන්න යනවා. Like here, Abraham, he said a discouraging future. මේ හරියට ආබ්‍රහම් තුමා වගේ ඔහුගේ අනාගතයේ එක ධෛර්යමත් අනාගතයක් නෙමෙයි. I have no child, so my servant is going to inherit me. හරියට ආබ්‍රහම් තුමා කිව්වා වගේ ආබ්‍රහම් තුමා කියන මට දරුවෙක් නැහැ මගේ උරුමය ලබා ගන්න යන්නේ ගෙදරට සේවකයා කියලා. But you must remember, නමුත් ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. God always has better plans for you than the plans you have for yourself. මතක තබා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ගැන නියම යෝජනාවක් තිබෙනවා. ඔබ කර තිබෙන යෝජනාව නෙමෙයි ඔබේ ජීවිතේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ යෝජනාව සම්පූර්ණව තිබෙනවා මේ මගේ ජීවිතේ. Amen.
God has better plans for you than the plans you have for yourself. දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඔබ ගැන මම ගැන යෝජනා කර තිබෙන ඒ අනාගතය ඊට මාත් ආශිර්වාදමත් අනාගතයක් කියනවා. Amen. Let us read Jeremiah 29:11. අපි බලමු යර්මියා 29:11 වෙනි පදය. Jeremiah 29:11. යර්මියා 29:11 වෙනි පදය. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. මා විසින් නුඹලා ගැන කරන යෝජනා මමම දනිමි. නුඹලාට මතු කාලේදී බලාපොරොත්තුවක් දීමට ඒවා විපක්තිය නොව සමාදානයේ යෝජනායයි ස්වාමීන් වහන්සේ කීසේක. Amen. Learn this verse by heart. මේ වචනය ඔබේ හදවතින් මතකේ තබා ගන්න ඉගෙන ගන්න. God's thoughts for you about the future are much better than your thoughts about your future. මතක තබා ගන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කෙරේ කර තිබෙන යෝජනාවල් සලස්මවල් ඔබේ ජීවිතයේ කර තිබෙන සලස්මවල් වලට වඩා ආශිර්වාදමත්ව තිබෙනවා. Amen. This is our God. මේ තමයි අපේ එකම දෙවියන් වහන්සේ. So when you are disappointed, discouraged, when you pray and nothing happens, ඔබ අධෛර්යමත් වෙලා වැටි ඔබේ යාඥාවට පිළිතුරු නැතුව ඔබ සිටින විට, when you expect things to happen and nothing happens, ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ඔබේ ජීවිතේ ලබා ගන්න නමුත් ඒ දේවල් ලැබෙන්නේ නැති විට, and you are discouraged, ඔබ ඒවා නිසා අධෛර්යමත් වෙන විට, I want to tell you a lesson that you must learn. අද දේවගැතුමා ඔබට මට කියනවා උගන්වන්න යනවා මේ කියන දේ ඉගෙන ගන්න. Now listen to this. මේ දේට ඔබ සමන් දෙන්න. God's will be fulfilled in God's way and in God's time. මතක තබන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබට පොරොන්දු වන දේ දෙවියන් වහන්සේ නියම කාලයේදී උන්වහන්සේට ඕන කරන මොහොතේදී ඒ දේ ඔබේ ජීවිතය අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ කර දෙනවා කියලා මතක තබා ගන්න. Now I want to repeat it because it's a very important principle. ඒක ඉතා වැදගත් දේවගැතුමාට අවශ්‍ය නැවත කියන්නේ ඒ දේ අපි ඉගෙන ගත යුතුයි ඒ වගේම. God's will be fulfilled in God's way and in God's time. මතක තබන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මට පොරොන්දු වෙලා තිබෙන දේ උන්වහන්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉෂ්ට කරනවා. හැබැයි ඒ දේ ඉෂ්ට කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ලෙස දෙවියන් වහන්සේගේ වෙලාවට ඒ දේ උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතවල ඉටු කර දෙනවා. Now if you understand it, I want you to say it with me now in your language. ඒක නිසා අපි සිංහල භාෂාවෙන් අපේ භාෂාවෙන් අපි කියමු ඒ දේවගැතුමා කියපු ඒ දේ. God's will be fulfilled in God's way and in God's time. අපි කියමු දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත දෙවියන් වහන්සේගේ වෙලාවට උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ලෙස අපට කර දෙනවා. Amen. God does not operate on our timetable and on our program. දෙවියන් වහන්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් අපගේ කාලසටහන අනුව නෙමෙයි උන්වහන්සේ කර දෙන්නේ. God works according to his timetable and to his program. ඒක නිසා උන්වහන්සේගේ දේවල් උන්වහන්සේ කරන්නේ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ලෙස උන්වහන්සේගේ වෙලාවට උන්වහන්සේ ඒ දේ සිද්ධ කර දෙනවා. Remember, God has his time and his program. මතක තබන්න උන්වහන්සේට උන්වහන්සේගේ කාලය තිබෙනවා ඒ වගේම උන්වහන්සේම යෝජනා කරන තිබෙන දේවල් ඒ වෙලාවට උන්වහන්සේ කර දෙනවා. And even if your program and your time is not fulfilled, don't be discouraged. ඔබගේ බලාපොරොත්තු ඔබගේ වෙලාවට ඔබට ඕන කරන දේවල් ඔබට සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ඔබ අධෛර්යමත් වෙන්න එපා. ඒ දේවල් දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙන්න. Amen. God has things to be done in his way, in his time. මතක තබන්න දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේ අපට යෝජනා කරලා තිබෙන දේවල් හරියටම උන්වහන්සේට ඕන කරන වෙලාවට නියම වෙලාවට උන්වහන්සේ අපට ලබා දෙන්න උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි. Amen. Amen. So when Abraham told him his understanding about the future, දැන් ආබ්‍රහතුමා දෙවියන් වහන්සේට කියනවා ඔහුගේ අනාගතය ඔහු දකින විදියට ඔහු සැලැස්ම කර තිබෙන විදියට දැන් දෙවියන් වහන්සේට ආබ්‍රහතුමා පවසමින් සිටිනවා. God answers him. ඊට පස්සේ මොකද කරේ දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට උත්තර දුන්නා. Let's go to Genesis 15:4. අපි බලමු උප්පත්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදය. Genesis 15:4. Then the word of the Lord came to him. This man will not be your heir, but a son coming from your own body will be your heir.
උප්පත්ති 15:4 පද එවිට ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ ඔහු වෙතට පැමිණ මොහු නුඹේ උරුමකාරයා නොවන්නේය නුඹ තුලින් නික්මෙන කෙනෙක්ම නුඹේ උරුමකාරයා වන්නේයයි කීසේක. We must learn when we ask God a question, අපි ඉගෙන ගත යුතුයි අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න අහන විට to wait and listen to the answer. ඒක නිසා ඒ වගේම ඒ අපි අහන ප්‍රශ්න වලට උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙන විදියට අපි සවන් දීගෙන සිටිය යුතුයි. I mean, do you believe that God speaks? ඔබ විශ්වාස කරනවද දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා කියලා? Yes, the problem is not God. He speaks. The problem is my ears many times are closed. ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරමින්ම සිටිනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ දේශවාන් අපි සවන් දෙන්නේ නැහැ උන්වහන්සේට. I don't know if they are closed with my hands or because of the wax inside. ඒක නිසා දැනෙන්නේ නැහැ දෙවකත්වට අපි කන් වහගෙන සිටිනවද කියලා. But God speaks and learn to listen. නමුත් මතක තබන්න දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරනවා ඉගෙන ගන්න සවන් දෙන්න. Many times ගොඩක් වෙලාවට we expect God to speak to us in this way, and if He doesn't speak to us in this way, we don't listen. ගොඩක් වෙලාවට අපි බලාගෙන සිටින දෙවියන් වහන්සේට අපි කැමති ලෙස උන්වහන්සේ අපිට කතා කර පිළිතුරු දෙනවට උන්වහන්සේ කැමති ලෙස නෙමෙයි ඒක නිසා අපි ඒකට කැමති නැහැ. Learn to listen to God even if He does things that are not according to your expectations. ඒක නිසා උන්වහන්සේට සවන් දෙමින් සිටින්න සවන් දෙන්න සමහර විට උන්වහන්සේ කතා කරන දෙයට ඔබ උන්වහන්සේගේ කැමැත්තට ඔබ අකමැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට සවන් දෙන්න උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත මොකක්ද කියලා. And many times we speak to God ගොඩක් වෙලාවට අපි දෙවියන් වහන්සේට කතා කරනවා and we say in the name of Jesus, Amen, අපි කියනවා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන් කියලා. and then we run away. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඉවත් වෙලා ඒ ස්ථානේ. We don't wait for Him to answer. අපි උන්වහන්සේ අපිට පිළිතුරු දෙනකන් අපි ඒ ස්ථානේ රැඳී සිටින්නේ නැහැ. And that is why we don't listen. ඒක නිසායි අපිට සවන් දෙන්න බැරි. When you speak with your friend on the telephone, you speak and you wait for the other person to speak as well. අපි දුරකථනයෙන් කතා කරද්දී කොහොමද කතා කරන්නේ? අපි අපේ යාළුවට හරි කාට හරි කතා කරනවා ඊට පස්සේ ඒකට පිළිතුරු වෙනකන් ඔහු කතා කරන අපි සිටිනවා. You don't just speak, bye bye, and you switch off. ඔබ නිකන් ඔබම කතා කරලා ඔබ ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා bye bye කියලා යන්නේ නැහැ. No, you wait for him to speak as well. නමුත් අපි මොනවද කරන්නේ? අපි අපේ යාළුවට කතා කරලා අපි බලාගෙන ඉන්නවා ඔහුගෙන් පිළිතුරු ලැබෙනකන්. So learn, when you speak to God, wait to hear the answer. ඒ වගේම ඔබ දෙවියන් වහන්සේට කතා කරන විට ඔබ උන්වහන්සේ වෙත රඳා සිටින උන්වහන්සේ ඔබට කතා කරනකම් Ask Him and wait for the reply. ඒ වගේම ඔබ උන්වහන්සේගෙන් අසන්න ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ඒකට මොකද්ද කියන්නේ කියලා බලාගෙන සිටින්න. And here Abraham, he shared his thoughts and he was offering a solution to God. දැන් ආබ්‍රහම්තුමා දෙවියන් වහන්සේට කතා කරා ඊට පස්සේ ඔහුගේ කැමැත්ත මොනවාද වෙන්න යන්නේ කියලා දෙවියන් වහන්සේට ඔහු කිව්වා. And he said, yes, I don't have children, so my servant is going to inherit me. දැන් කියනවා ඔව් මට දරුවෙක් නැහැ දැන් මගේ සේවකයා මගේ උරුමකාරයා වෙන්න යනවා කියලා ආබ්‍රහම්තුමා පවසනවා දෙවියන් වහන්සේට. You see, Abraham told him his problem, I have no child. ඔබට පේනවා දැන් ආබ්‍රහම්තුමා දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා ප්‍රශ්නේ මට දරුවෙක් නැහැ කියලා. But he offered a solution to God as well. ඒ වගේම ඔහු පිළිතුරක් දෙවියන් වහන්සේට දුන්නා. And he said, my servant is going to inherit me. දැන් ආබ්‍රහම්තුමා කියනවා දැන් මගේ උරුමය ලබා ගන්න යන්නේ මගේ ගෙදර වැඩ කරන කෙනා කියලා. But Abraham's solution was not God's solution. නමුත් ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන පිළිතුර ආබ්‍රහම්ගේ පිළිතුර නෙමෙයි. God had something else in his mind. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ මනස තුල දෙවියන් වහන්සේ තුල වෙන යෝජනාවක් ආබ්‍රහම්තුමා වෙනුවෙන් තිබුණා. And he told him, this man, your servant, is not going to be your successor, your heir. දැන් ආබ්‍රහම්තුමාට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා දැන් මේ සිටින සේවකයන් නෙමෙයි නුඹේ උරුමය උරුමක් කරගන්න යන උරුමකාරයා කියලා. I have promised you children and I'm going to give you children. දැන් දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්තුමාට කියනවා මම ඔබට පොරොන්දු වුණා දරුවන් දෙනවා කියලා ඒක නිසා ඔබට දරුවා අනිවාර්යෙන් ලැබෙන්න යනවා කියලා. And he tells him, your heir will be a child that will come from you. It will not be your servant. දැන් දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්තුමාට කියනවා නුඹේ උරුමය උරුම කරගන්න යන්නේ ඔබ තුලින් නික්මෙන නුඹේම බීජයක් කියලා. දැන් නුඹේම දරුවෙට තමයි නුඹේ උරුමය ලැබෙන්න යන්නේ කියලා කියනවා. Amen. And in a way, God was saying to Abraham, දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට මේ කතා කරන ආකාරයට I don't need your solution to fulfill my promise.
දැන් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම නුඹට පොරොන්දු වෙච්ච දේ දෙන්න නුඹගේ පිළිතුරු මට අවශ්‍ය නැහැ කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. I have my way. දැන් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා දැන් ඔබට මගේ මාර්ගය ඔබට තිබෙනවා මගේ මාර්ගයයි හරි කියලා. And my way, you will have your heir, your successor coming from you. That will be your child. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම ඔබ කෙරේ යෝජනා කර තියෙන්නේ වෙන ආකාරයකට එනවා නුඹේ උරුමය ලබා ගන්න යන්නේ නුඹේම නුඹ තුලින්ම නික්මෙන දරුවෙට නෙන ඔබේම දරුවට කියලා. Amen. And this answer put hope in Abraham's heart, who was feeling down. ඊට පස්සේ මොනවද උනේ මේ ඇසුනට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආබ්‍රහම් තුමාගේ හදවත පහත් වුණා. ඔහුගේ යෝජනා නැතුව ගියා. ඔහු දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ යටත් වුණා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ පිළිතුරට. Amen. And in the same way, God's promises are clear like this. මේ ආකාරයෙන් තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු පැහැදිලි ලෙස දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. They are simple and clear. This is how God speaks. මේක ඇවිල්ලා ඉතා සරලයි ඒ වගේම සාමාන්‍ය ලෙස දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. He speaks very clearly in his words. ඒක ඉතා පැහැදිලි ලෙස දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුලින් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරා. He speaks very clearly directly to you in your mind, in your heart. ඒ වගේම නියම පැහැදිලි ලෙස ඔබේ මනසට ඔබේ හදවත තුලට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන මේ වගේ සරල ලෙස කතා කරනවා. And he's expecting simple faith for you, like a child, to believe what he says. ඒ දෙවියන් වහන්සේ කියපු දෙයට උන්වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන චූටි ළමෙක් ඒ පියෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ආසේ උන්වහන්සේගෙන් ඒ කියපු වචනය කරේ බලාගෙන සිටින්නේ පොරොන්දුව දෙස. Amen. And God's promises always show his power. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුලින් දෙවියන් වහන්සේගේ බලය අපට ප්‍රකාශ කරනවා. Remember, Abraham was about 80 years old. ඒ මතක තබන්න දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට මේ මොහොතේ කතා කරන විට ඔහු අවුරුදු 80ක් වයස්ව සිටියා. I haven't heard anybody 80 years old, and I believe you haven't heard anybody 80 years old to tell you, I want to have a child. ඔබට දේවගතුමාට ඇහිලා නැහැ ඔබටත් ඇහිලා නැතුව ඇති අවුරුදු 80ක් වයස්ව සිටියේදී මට දරුවෙක් ලැබෙන්න යනවා කියලා කවුරුත් අහලා තියෙනවද? Have you heard anybody? I haven't heard anybody. දේවගතුමාට ඇහිලා නැහැ ඔබට ඇහිලා තිබෙනවද? But remember, God's promises are designed to overcome the laws of nature. මතක තබන්න දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ හැම මොහොතකම මේ අපිට පේන ආකාරයට නැති වෙලා තිබෙන දේවල් අහිමි වෙලා තිබෙන දේවල් ඉදිරියට ගේන්න පුළුවන් ඒවා නැවත ඇති කරන්න දෙවියන් වහන්සේට බලය තිබෙනවා. Amen. God, when he says to do something, he will do it even if it is impossible. මතක තබන්න දෙවියන් වහන්සේ යමක් පොරොන්දු වෙනවා උන්වහන්සේට යමක් කරන්න ඕන නම් ඒක අපේ දෙනෙත් වලින් හිතනවා අපි හිතනවා කරන්න බෑ කියලා නමුත් දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. Amen. Our God can do the impossible. මතක තබන්න අපේ දෙවියන් වහන්සේට කරන්න බෑ කියලා කිසි දෙයක් නැහැ. බැරි දේවල් ස්වාමීන් වහන්සේ කරපෙන්නනවා. Amen. And we as children of God, we must remember that God is able to do anything. මතක තබා ගන්න අපි දරුවන් හැටියට අපි මතක තබා ගත යුතුයි අපේ පියාණන් වහන්සේට අපේ ජීවිතවල ඕනම දෙයක් ඉටු කර දෙන්න බලය තිබෙනවා කියලා. Amen. Remember, we serve a God who is the Almighty God, that he can do anything. මතක තබන්න අපි සේවය කරන්නේ එන මුළු විශ්වයම මව පාලනය කරන සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේට උන්වහන්සේට සියල්ල කරන්න සියලු සර්ව බලය තිබෙනවා කියලා. He is able to do much more of what we ask or imagine. ඒ වචනේ කියනවා අපි ඉල්ලනවටත් සිතනවටත් වඩා මහත් දේවල් කරන්න උන්වහන්සේට බලය තිබෙනවා කියන අපේ ජීවිත තුල. Amen. Amen. Glory to God. දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා. And God continues. දෙවියන් වහන්සේ දිගටම කතා කරමින් Let's සිටිනවා. go to verse 5. Genesis 15:5. අපි බලමු උප්පත්ති 15 වෙනි පදය. He took him outside and said, look up at the heavens and count the stars, if you indeed you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be. උන්වහන්සේ ඔහු පිටතට කැඳවා අහස දෙස බලා තාරකා ගණන් කළ හැකිනා ඒවා ගණන් කරපන්නේ කීසේක නුඹේ වංශය දේශේම වන්නේයයි ඔහුට කීසේක. Amen. Amen. Sometimes
God has to move us from where we are in order to wake up and see things in a different way. ගොඩාක් වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය අපි සිටින ස්ථානයෙන් අපිව අයින් කරලා ටිකක් ඈතට අරන් ගිහින් උන්වහන්සේට පෙන්වන්න උන්වහන්සේ අපි කෙරෙහි සිටින ආකාරය. So he told him, come out. දැන් දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම් තුමාට කියනවා එන්න එළියට. Don't stay there. Come out. දැන් එතන නතර වෙලා ඉන්න එපා ඉන්න තැනම එන්න පොඩ්ඩක් එළියට. Many times we look for answers in the wrong places. ගොඩාක් වෙලාවට අපේ ජීවිතය අවශ්‍ය කරන දේවල් වලට පිළිතුරු වැරදි තැන් වල සිට අපි බලාගෙන සිටිනවා. And God says, come out. Look up. Don't give up. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා එළියට ඇවිල්ලා ඉහළ බලන්න ඔබ අධෛර්යමත් වෙන්න එපා කියනවා. You see, Abraham was ready to give up because with his mind he could not see that it was possible at 80 years old he could have a child. දැන් ආබ්‍රහම් තුමාගේ සියලු බලාපොරොත්තු වැඩි තිබෙනවා. ඔහු බිඳී තිබෙනවා. ඇයි මක් නිසාද? ඔහු අවුරුදු 80ක් ගත වෙලා ඔහුට තාම දරුවෙක් නැහැ නිසා ඔහු කනගාටුවෙන් සිටිනවා. He was old and his wife was old. ඔහුගේ බිරිඳත් වයස්ගතව සිටිනවා. So he said it's impossible. ඔහුගේ මනසේ ඔහු හිතනවා ඒක වෙන්න බැරි දෙයක් කියලා. And that's why he was feeling discouraged and disappointed. ඒක නිසායි ඔහුට ඒ ආකාරයෙන් දැනෙන්නේ. ඒ වගේම ඔහුගේ බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා සිටින්නේ. You may be facing things in your life that you think there is no possible solution. සමහර විට ඔබේ ජීවිතේ විවිධාකාර කාරණා ඇති. ඔබ හිතන ආකාරයට ඔබේ ජීවිතේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න යන්නේ නැහැ කියලා ඔබ සිටිනවා ඇති. You cannot see a way out. ඔබට දකින්න බෑ ඔබ සිටින ස්ථානයෙන් එළියට එන්නේ කොහොමද කියලා. But if you look at God, නමුත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලනවා නම් He will show you a way out. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මඟ පෙන්වන්න යනවා ඔබ කොහොමද ඔබ ඉන්න තැනින් එළියට ගේන්නේ කියලා. Amen. And if there is no way out, God will make a way out for you. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඔබට මාර්ගයක් නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම ඔබට මාර්ගයක් සාදලා පෙන්වන්න යනවා කියලා. අලුත් මාර්ගයක් මම ඔබට හදලා දෙන්න යනවා කියනවා. Amen. God can make a way out for you. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඔබට මාර්ගයක් හදලා දෙන්න ඔබ සිටින තැනින් එළියට එන්න. Amen. Amen. Now Abraham was interested for one child. නමුත් ආබ්‍රහම් තුමා එක දරුවෙක් විතරයි දෙවියන් වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු වෙලා සිටියේ. To have a son for his possessions. ඒක නිසා ඔහු සිටින ස්ථානය ඔහුගේම දරුවට ලබා දෙන පිණිස. But God was interested of giving him more sons that he could count. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය වෙලා තිබා ඔහුට දරුවන් දෙන්න, ඔහුට ගණන් කරන්න බැරි තරම් දරුවන් දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ ජීවිතය කරේ යෝජනා කර තිබුණා. God wanted him to understand that his descendants will be so many, the blessing will be so much that he could not imagine. දෙවියන් වහන්සේට ඕන වුණා ඔහුට කියන්න, ඔහුට ලබා දෙන්න යන උරුමය, ඔහුට දෙන්න යන දේවල් අනාගතේ ඒ ආශිර්වාද ඔහු සිතනවටත් වඩා මහත්ව තිබෙනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේට ඕන වුණා ඔහුට දන්වන්න. Amen. And God is faithful. දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. Just look around you in the church. Look at each other. ඔබ සභාවේ එකිනෙක කෙනා දැස බලන්න හැරිලා Do you know that each person here is a child of Abraham? ඔබ දන්නවද මෙතන ඉන්න හැම කෙනෙක්ම අපි ආබ්‍රහම්ගේ දරුවෝ කියලා ඔබ දන්නවද? The word of God says when you accept Jesus in your heart, you become a child of Abraham. ඔබ දන්නවද ඒ වචනේ ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ කෙරේ අදා ගන්න හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට පොරොන්දු වුණ දරුවෝ කියලා ඔබ දන්නවද? Amen. Amen. Abraham has so many children today. මතක තබන්න ආබ්‍රහම් තුමාට සිටිනවා ගණන් කරන්න බැරි තරම් දරුවෝ මේ පිට. Not only the physical descendants that they are the people of Israel, but we are descendants of Abraham because we believe in Jesus. That is what the word of God says. ඒ වචනේ ප්‍රකාරයට අද ඊශ්‍රායල් සෙනඟ විතරක් නෙමෙයි ආබ්‍රහම්ගේ කටියෙන් ආපු සිටින්නේ ඊශ්‍රායල් දේශයේ සිටින ඒ පේන ඒ දේශයේ ඒ සෙනඟ විතරක් නෙමෙයි අද ආත්මික ලෙස අපි දෙවියන් වහන්සේට දීලා තිබෙනවා ආබ්‍රහම්ට දරුවෝ හැටියට. So tonight when you go out, try to count the stars. ඒක නිසා අද ඔබ ගෙදර ගිහිල්ලා එළියට ගිහින් ඔබ උත්සාහ කර බලන්න තාරකා ගණන් කරන්න උත්සාහ කරන්න. If you can count them. ඔබට පුළුවන් ද තාරකා ගණන් කරන්න? And remember, the children of Abraham are so many. මතක තබා ගන්න ඒ ආබ්‍රහම්ට
දීපු දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ ඊට වඩා සිටිනවා. Amen. We serve a God of abundance. මතක තබන්න අපි සේවය කරන්නේ අපිට පුදුම ලෙස ආශිර්වාද කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේට කියලා. Amen. Let us see the words of Jesus. අපි බලමු ජේසුස් වහන්සේගේ වචනේ දෙසට. John 10:10. අපි බලමු ශුද්ධ යෝහන් 10 වෙනි පදය. John 10:10. ශුද්ධ යෝහන් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය. Jesus is speaking and he says, the thief, that is Satan, comes only to steal and kill and destroy. I have come that you may have life and have it to the full. ඒ වචනේ යෝහන් 10:10 සොරායන්නේ සොරකම් කරන්නත් මරන්නත් විනාශ කරන්නත් පමණක් මා ආවේ උන්ට ජීවනය ලැබෙන පිණිසත් ඒක අධික ලෙස ලැබෙන පිණිසත්ය. Amen. Amen. God wants to do more in your life than what you expect. මතක තබන්න අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ මගේ ජීවිතේ කරන්න අවශ්‍යයි ඔබ මම ඉල්ලනවටත් වඩා මහත් දේවල් අධික දේවල්. If we understand this today, it will make a revolution in the way we live and in the way we pray. මේ දේ අපි ආකාර මේ විදිහට අපි හිතනවා නම් අපි ජීවත් වෙන රටාව අනුව අපි ඊට වඩා දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන්න යනවා යාඥා කරන්න යනවා අපි උන්වහන්සේගේ මාර්ගවල ජීවත් වෙන්න යනවා. Amen. God is giving us more than enough. මතක තබන්න දෙවියන් වහන්සේ අපිට ඉල්ලනවටත් වඩා වැඩියෙන් දෙන්න යනවා කියලා. God is interested not doing the ordinary in our lives, but doing the extraordinary, the supernatural in our lives. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය අපේ ජීවිතය අපිට සාමාන්‍ය මේ පේන දේවල් වලින් අපි ආශිර්වාද ලබනවා විතරක් නෙමෙයි ඊට වඩා අධික ලෙස අපේ ජීවිතේ බලවත් ලෙස කරන්න උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි. Amen. Amen. This is our God. මේ තමයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ. So Abraham, after receiving his word, I'm sure every night he was trying to count the stars. මේ වචනේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් අබ්‍රහම් තුමා ලබා ගත්තට පස්සේ හැම රාත්‍රියකම ගිහිල්ලා තාරකා දෙස බලන්න පටන් ගන්න ඇති. And he was lifted up and he was encouraged because God is faithful. මක්නිසාද ඔහු දැන් ඔහුගේ වැටි සිටින තැනින් ඔහු නැකිට මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේට උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටින නිසා. Amen. So when you are feeling down, speak to the Lord, tell him what you feel. ඔබ කැඩී බිඳී සිටිනවා ඔබ යටත් වෙලා සිටිනවා අද පහත් වෙලා සිටිනවා නම් ඔබ එන්න ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට ඇවිල්ලා කතා කරන්න. Wait to listen to him for his answers. ඒ වගේම ඔබ උන්වහන්සේට කතා කරලා උන්වහන්සේ ඔබට කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඒකට සමන් දෙමින් සිටින්න. And when he answers you, keep reminding yourself of the answers that God has given you. ඒක නිසා ඔබට උන්වහන්සේ කතා කරාට පස්සේ ඒ පිළිතුර ලබාගෙන ඒ පිළිතුර දෙස ඒක සම්පූර්ණ වෙනකන් ඒක දෙස බලාගෙන සිටින්න. And in this way you will be uplifted. මේ දේ ඔබ කරන විට ඔබ ඉහළට යනවා නම් ඔබට ආශිර්වාද ලැබෙන්න යනවා. From your discouragement, from your disappointment. ඔබ වැටි සිටින තැනින් ඒ වගේම ඔබ බිඳී සිටින තැනින් ඔබ ඉවතට එන්න යනවා. Amen. And let's move quickly to Genesis 15:6. අපි බලමු උපත්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදේ බලමුද? Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. 15:6. ඔහු ස්වාමීන් වහන්සේ විශ්වාස කළේ උන්වහන්සේ ඒක ඔහු සඳහා ධර්මිෂ්ඨකම කොට ගණන් ගත්තේක. Amen. God's promises and God's words do no good to us unless we believe them and act on them. මතක තබන්න දෙවියන් වහන්සේ අපිට පොරොන්දු වෙලා තිබෙන දේවල් උන්වහන්සේගේ යෝජනාවල් සම්පූර්ණ වෙන්න යන්නේ නැහැ හොඳ වෙන්න යන්නේ නැහැ අපි ඒ මත රඳා සිටියේ නැත්නම් ඒ උන්වහන්සේ කියපු දේ මත අපි සිටියේ නැත්නම්. Amen. We must learn to believe and act on the word of God. ඒ වගේම අපි උන්වහන්සේගේ ඒ පිළිතුර ලෙස බලන්න ඕන ඒ වෙත අපි සිටින්න ඕන ඒක වෙනවා කියලා විශ්වාස කළ යුතුයි අධිහිය යුතුයි. Amen. Believe means you put all your weight trusting the Lord on what he says. විශ්වාස කරනවා කියන්නේ ඔබේ සියලුම බලාපොරොත්තු දෙවියන් වහන්සේ මත ඔබ පටවලා උන්වහන්සේට සම්පූර්ණ බාර දීලා බලාගෙන සිටිනවා. Amen. And Abraham moved from hearing the word of God දැන් ආබ්‍රහම් තුමා දේ වචනේ අනුව ගමන් කරමින් සිටිනවා. into believing it and trusting God himself. ඒක විශ්වාස කරමින් දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ විශ්වාස කරමින් ඒ කෙරෙහිම සම්පූර්ණ රඳා සිටිනවා ආබ්‍රහම් තුමා. And his faith is in the Lord. දැන් ඔහුගේ අදහිල්ල තියෙන දෙවියන් වහන්සේ මතයි. Good thing. Check your faith today. හොඳ දෙයක් ඔබ බලන්න ඔබගේ අදහිල්ල අද කොතනද තියෙන්නේ කියලා. How is your faith? කොහොමද ඔබගේ අදහිල්ල අද දවසේ?
It is one thing to believe what the Word of God says about God and His promises, එක දෙයක් තමයි උන්වහන්සේ කරේ අපි විශ්වාස කරන එක අදහන එක උන්වහන්සේගේ වචනේ මත රඳා සිටින එක. but it is another thing, the promises that you understand with your mind, to believe them and trust them completely. ඒ තවත් දෙයක් තමයි අපි උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු අපිට දී තිබෙන මුළු මනසින් හදවතින් විශ්වාස කරමින් ඒ මත රඳා සිටින එක. Amen. Abraham believed the words of God. දැන් ආබ්‍රහම් තුමා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කෙරේ සම්පූර්ණ විශ්වාස කරා. And I'm sure his friends were laughing at him නමුත් ඔහු වාටා සිටපු ඔහුගේ මිතුරා සමහර විට ඔහුට hina වෙන්න ඇති. when he was 80 years old and he was saying, I'm going to have a child. දැන් ඔහු අවුරුදු 80ක් වයස සිටිනවා. දැන් මම දරුවෙක් ලබන්න යනවාද කියලා ඔහු සිතමින් සිටිනවා ඇති. God is going to give me a child. දැන් ඔහු කියනවා දෙවියන් වහන්සේ මට දරුවෙක් දෙන්න යනවා. But he believed නමුත් ඔහු විශ්වාස කරා. and he trusted God. ඒ වගේම ඔහු ඇදහැව උන්වහන්සේ කෙරේ ඇදහිල්ලෙන් සිටියා. And that is a challenge for you and me today. ඒ දේම තමයි අද දවසේ ඔබටත් මටත් අභියෝගයක්ව තිබෙන්නේ. Amen. And because he believed, God looked at Abraham as being a just and a righteous man. ඒක ඔහු විශ්වාස කරන නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඒක ධර්මිෂ්ඨකම කොට ආබ්‍රහම්ව ගණන් ගත්තා කියලා දේ වචනේ ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. Amen. So Abraham heard a word of God, he believed it, and this changed his life. දැන් ආබ්‍රහම් තුමා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ලබා ගත්ත. දෙවියන් වහන්සේ උන්ට කතා කරා. දැන් දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ මත ඔහු විශ්වාස කරා. Has the Lord spoken to you today? ඒක නිසා ඔබ කියන්න ස්වාමිනී අද දවසේ මට කතා කරන්න කියලා. Do you feel discouraged, disappointed, down? ඔබට දැනෙනවද අද දවසේ ඔබ පෙරදිලා ඔබ වැටිලා කැඩී බිඳී සිටිනවා කියලා? Are you facing a battle and you need victory? ඔබ අද දවසේ යුද්ධයකට වගේ සටනකට වගේ සිටිනවද? ඔබට විරුද්ධව සටනක් තිබෙනවද? ඔබට අවශ්‍යද ඔබ කරන සටනෙන් ජය ලබා ගන්න? Are you in a storm and you need to calm down? ඔබ කුණාටුවකට වගේ අසු වෙලා සිටිනවද? ඒකෙන් එළියට එන්න ඔබට අවශ්‍යද? Is there an area in your life that you need God to move with power? ඔබේ ජීවිතයේ යම් කිසි කොටසක් තිබෙනවද? ඒකෙන් ඔබට ගැලවෙන්න බෑ. දේව බලය ඔබට අවශ්‍යද? ඒකෙන් ගැලවිලා එළියට එන්න? Open your spiritual ears and listen to what God is saying to you. ඒක නිසා ඔබගේ ආත්මික දේශවන් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යොමු කරලා උන්වහන්සේ මොකක්ද ඒ සම්බන්ධව කියන්නේ කියලා ඔබ අසන්න උන්වහන්සේගෙන්. If you are still feeling down, open your heart, speak to Him how you feel, and then wait to listen. තාමත් ඔබ බිඳී සිටිනවා නම් ඔබ පහත් වෙලා සිටිනවා ඔබගේ හදවත දෙවියන් වහන්සේට විවර කරලා ඔබ උන්වහන්සේ මොනවද කියන්නේ කියලා සවන් දෙන්න. Amen. Amen. God wants to change the situation. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබ අද ගත කරන අමාරු ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් ඒකේ ඔබව නිදහස් කර වෙන මාර්ගයකට ගේන්න. Amen. God has a plan. දෙවියන් වහන්සේට යෝජනාවක් තිබෙනවා ඔබේ මගේ ජීවිතේ. Amen. And I want to close with a short story from the Word of God. දේව වචනය තුලින් පොඩි කතාවක් අරගෙන දේවගතුමාට අවශ්‍ය අද දවසේ නතර කරන්න. First, I want to say to you, yes, God gave a child to Abraham when he was 100 years old. දේවගතුමා ඔබට මට මතක් කරන්න කැමති කියන්න කැමති ආබ්‍රහම් තුමාට දරුවෙක් දුන්න දෙවියන් වහන්සේ අවුරුදු 100ක් ගත වුණාට පස්සේ. He was worried about the child when he was 80, and God gave him when he was 100. ඔව් කනගාටුවේ සිටි අවුරුදු 80ක් වයස් ගත වෙලා මට දැන් දරුවෙක් නැහැ කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරේ අවුරුදු 100ක් ගත වුණාට පස්සේ ඔන්න දැන් ඔහුට දරුවෙක් දුන්නා. Amen. God fulfilled his promise. මතක තබන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ මගේ ජීවිතේ පොරොන්දු වෙලා තිබෙන දේවල් ඔබේ මගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ කරන්න යනවා කියලා මතක තබා ගන්න. And the children of Abraham started increasing. ඒක නිසා මතක තබන්න ආබ්‍රහම්ගේ දරුවන් වැඩි වෙමින් ගණන් වශයෙන් වැඩි වෙමින් සිටිනවා. His great grandchild was called Joseph. ඔහුගේ මුණුබුරාව සිටිනවා යෝසෙෆ් තුමා. And Joseph passed from many disappointments, difficulties, discouragement, injustices in his life. ඒ වගේම ඔහුගේ යෝසෙෆ් කියන යෝසෙෆ් තුමා ගොඩාක් අමාරුකම් වලින් ඔහුගේ ජීවිතේ කැඩිලා බිඳිලා ඒ වගේම අසාධාරණ ඔහුගේ ජීවිතයට පැමිණිලා ගොඩාක් අමාරු ලෙස ඔහුගේ ජීවිතය ගත කරමින් සිටිනවා යෝසෙෆ් තුමා.
members of his family, his brothers, created problem to him. ඔහුගේ පවුලේම සහෝදරයන් ඔහුට විරුද්ධව ප්‍රශ්න ඇති කරා. ඔහුට ප්‍රශ්න ගෙනාවා, බාධාවල් ගෙනාවා. Many times he was feeling down, but he trusted God. නමුත් ගොඩාක් වෙලාවට ඔහු පහත් වුණා, පහත් භාවයටපත් වුණා, කඩා වැටුණා. නමුත් ඔහු මොනවද කරේ? දෙවියන් වහන්සේව ඔහු විශ්වාස කරා. He did not give up. නමුත් ඔහු අතහැරියේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු. And God lifted him up. මොනවද දෙවියන් වහන්සේ කරේ? දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව උසස් කරා. From all this discouragement and this injustice that he passed, ඔහු අසාධාරණ ඔහුගේ ජීවිතයට සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම ගොඩාක් බිඳුණු ස්ථානවලට ඔහුගේ ජීවිතය ආවා. ඒ හැම දෙයක් තුලින්ම God gave him a high position in the land of Egypt. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරේ? ඔහුට උසස් කරා. ඊජිප්තු දේශයේදී ඔහුව දෙවියන් වහන්සේ උසස් භාවයට පැමිණුවා. Today we could say he was like a prime minister. අද දවසේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඔහු හරියට ජනාධිපති වගේ අගමැති භාවයටපත් වුණා ඊජිප්තු දේශයේ. And Joseph was very thankful to God. යෝසෙෆ් ගොඩාක් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්තව සිටියා. And later he got married and he had his first son. ඔහු ඊට පස්සේ විවාහ වුණා. ඊට පස්සේ ඔහුට පළවෙනි දරුවෙක් දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා. And I want us to read the verse from here. දෙවගතුමාට අවශ්‍යයි මේ වචනේ අද දවසේ කියවන්න මේ ස්ථානයේ. Let's go to the book of Genesis chapter 41 and verse 51. අපි බලමු උප්පත්ති පොතේ 41 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 51 වෙනි පදය. Genesis 41:51. උප්පත්ති 41:51. Joseph named his firstborn Manasseh and said, "It is because God has made me forget all my trouble and all my father's household." යෝසෙෆ්ට දෙවියන් වහන්සේ මාගේ සියලු වෙහෙසත් මාගේ පියාගේ මුළු පවුලත් මතක නැති කරන්න මට සැලැස්සුසේ කියා තමාගේ කුරුදුලාට මනසේ යන නම තැබීය. So when Manasseh came, God made him forget all his disappointments, all his discouragement. දැන් මනසේව දකින විට ඔහුගේ හැම ඔහු වැඩිච්ච බාර හැම දෙයක්ම ඔහු අමතක කරලා Because God changed the situation. මොකද්ද දෙවියන් වහන්සේ කරේ? ඔහුගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් කරා. Today you may have been treated badly. අද දවසේ ඔබත් මමත් ගොඩාක් ලෙස අයුක්තියකට ඔබ පත් වෙලා ඇති. ගොඩාක් වෙලාට පහත් වෙලා ඇති. Maybe unfair things happen to you. සමහරවිට ඔබේ ජීවිතේ ඔබ සිතන්නේ නැති අයුතුකම් ඔබේ ජීවිතයට පැමිණලා ඇති. Maybe you had dreams and your dreams were never successful. They couldn't be passed. ඒ වගේම ඔබේ ජීවිතේ සිහින ඇති ගොඩාක් ලස්සන දේවල් සිද්ධ වෙයි කියලා ජීවිතේ දේවල් වලට ඔබ තාම පැමිණිලා නැතුව ඇති. Maybe you feel discouraged, disappointed, down. ඒ වගේ අද දවසේ ඔබ ගොඩාක් කඩගාටුනේ. ඒ වගේම ඔබේ සියලුම දේවල් කැඩි බිඳි අධෛර්යමත් වෙලා ඇති. But I want to tell you, නමුත් දේවගතුමාට කියන්න අවශ්‍යයි අද දවසේ your Manasseh is coming. මතක තබන්න ඔබගේ මනසේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ මාර්ගේ එවමින් සිටිනවා කියලා මතක තබා ගන්න. God is coming to change your situation. මතක තබන්න දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ඔබ අද ගත කරන ජීවිතේ දුකින් වේදනාවෙන් සිටින එක වෙනස් කරන්න උන්වහන්සේ එන්නේ ඔබේ ජීවිතේට. God is coming to make you forget what you are passing today. අද දවසේ ඔබ පසු කරන හැම දෙයක්ම වෙනස් කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේට එන ජීවන මාර්ගයට පැමිණෙන්න යනවා කියලා උන්වහන්සේ පවසනවා. Expect your Manasseh is coming. මතක තබන්න ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙන්න ඔබගේ මනසේ ඒ කියන්නේ පොරොන්දුවත් ඔබේ ජීවිතයට දෙවියන් වහන්සේ වන්න යනවා කියලා. A new beginning is coming to you. මතක තබන්න අලුත් දෙයක් අලුත් පටන් ගන්නක් ඔබේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙන්න යනවා කියලා. Listen to the words of God. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඔබ සවන් දෙන්න. Let the Lord speak to you. දෙවියන් වහන්සේට ඉඩ හරින්න ඔබට කතා කරන්න. And be lifted up and stand on your feet. ඒක නිසා ඔබ ඉහළ බල දෙවියන් වහන්සේ වෙත බලාගෙන සිටින්න. Amen, amen, amen. Let us pray. Let us pray. අපි යාඥා කරමු. Let us pray. Heavenly Father, glory be to your name. පෙස්වාර්ගේ පියාණනි අපි වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනී. Lord,
Thank you that you care for us. ස්වාමිනී අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ අප ගැන සලකන නිසා. You see when we feel down and we are discouraged and we are disappointed. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ දකිනවා ස්වාමිනී අපි කොතනද අපිට අහිමි වෙලා සිටින්නේ අපේ කැඩිලා තිබෙන්නේ අප විනාශ වෙලා තිබෙන්නේ කොතනද කියලා ඔබ දකිනවා. You see what we are passing through in our lives. අපේ ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ අපි එකිනෙක කෙනාව ඔබ දකිනවා අපිට අහිමි වෙලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා අද දවසේ. And Lord, you have a word for us. ඒත් අද දවසේ ඔබගේ වචනේ අපි එකිනෙක කෙනාට තිබෙනවා. You encourage us to speak to you and open our hearts to you. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සිටිනවා අපට කතා කර ඒ වගේම අපේ වැහිලා තිබෙන හදවත් විවර කරන්න. And then you want to give us a word. ඊට පස්සේ ඔබට අවශ්‍ය අපි එකිනෙක කෙනාට වචනයක් දෙන්න. And your word may do the impossible. ඒ වචනය තුලින් අපේ ජීවිතය අපිට කරන්න බැරි දේවල් ඔබ අපට කර දෙන්න යනවා. Your word can change the situation. ඔබගේ වචනය තුලින් අපේ සියලුම ජීවිත රටාව වෙනස් කරන්න බලය තිබෙනවා. Your word can give us hope and a solution to what we are passing through. අද දවසේ ඔබේ වචනය තුලින් අපිට බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ගත කරන ජීවිතය අපිට ජය දෙන්න පුළුවන්. Lord, maybe our expectations are not being fulfilled. ස්වාමීන් වහන්සේ අද දවසේ අපේ බලාපොරොත්තු සිද්ධ වෙන දේවල් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒවා ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි සම්පූර්ණ කරමනව. Lord, we trust you. අපේ ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ අපි ඔබ කෙරේ සම්පූර්ණ විශ්වාස කරනවා. You can do greater things than what we expect. ස්වාමීනි ඔබට පුළුවන් අපි ඉල්ලනවට වඩා මහත් දේවල් අපි එකිනෙක කෙනාගේ ජීවිතය තුල කරන්න. We come to you, Lord. අපි ඔන්න ඔබ ඉදිරියට එනවා. We give you our burdens. අපේ සියලු පාරදෑන් අපේ හදවතේ තිබෙන ඔබට පාර කරනවා. We give you our thoughts. අපේ සියලු සිතුවිලි අපි ඔබට දෙනවා. We give you our feelings. අපිට දැනෙන ප්‍රකාරයට අපි ඔබ ඉදිරියට ගෙනල්ලා ඒ දේවල් දෙනවා. Speak to us, Lord. දැන් ඉතින් අපිට කතා කරමනව. Give us the word that you have for us today. ස්වාමීනි අද දවසේ අපිට තිබෙන වචනය ඔබ වහන්සේ අපිට දුනමනව. Change the situation. අපි ගත කරන ජීවිතේ වෙනස් කරමනව. අපේ තත්ත්වය වෙනස් කරමනව. Lift us up අපි උසස් කරමනව. and make us forget what happens as we are going into a new beginning, into new things that you are doing in our life. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ඔබ දෙන්න යන ඒ අලුත් දේවල් කරුණු කොටගෙන උසස් භාවයට පමුණ යන දේවල් කරුණු කොටගෙන අපේ පරණ ජීවිත පරණ සිතුවිලි සියල්ල අපේ ජීවිතයෙන් අහක් කරමනව ස්වාමීන් වහන්සේ. In the name of Jesus. අපි ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ මොහොතේ ඉල්ලනවා. Amen. ආමේන්. Just wait a little. Let God speak to you. දැන් ඔබ නිහඬව ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ දෙස බලාගෙන සිටින්න නිශ්චලව. Just close your eyes and wait to listen to the Lord. ඔබගේ දිනෙත් පියාගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට ඔබගේ හදවත දිගු කරන්න. Maybe He will remind you something you have heard today. සමහර විට උන්වහන්සේ ඔබට මතක් කරයි පසු කාලයේදී දෙවියන් වහන්සේ පෙර කාලේ ඔබට කතා කර දේවල්. Maybe He will remind you something that you have read in His Word. සමහර විට දේව වචනේ තුලින් ඔබ කියපු වචනයක් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මතක් කරන්න පුළුවන් මේ මොහොතේ. Maybe He will give you a new vision. සමහර විට මේ මොහොතේ දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඔබට දර්ශනයකින් කතා කරන්න. Maybe you will hear a new word from the Lord. සමහර විට ඔබට ඇසෙන්න පුළුවන් අලුත් වචනයක් ඔබේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේගෙන්. Just wait quiet for දැන් 1 ඔබ minute, නිශ්චලව ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ රඳා 2 සිටින්න. minutes, and listen to the Lord. විනාඩි දෙකක් නිශ්චලව ස්වාමීන් වහන්සේට He wants to speak to you. උන්වහන්සේට අවශ්‍ය අපට කතා කරන්න.
quote says, do not be afraid. හොඳට මතක තබා ගන්න. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා පය වෙන්න එපා කියලා. I am your protection. උන්වහන්සේ කියනවා මං තමා නුඹේ පලිය කියලා. Your reward is very great. නුඹේ විපාකේ ඉතා මහත් කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා. I am your reward. මමයි නුඹේ මහත් විපාකේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. Your great reward. මහත් විපාකේ කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. Amen. 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 ස්තුතියි පියාණන්. Amen. Thank you, Lord. Let us clap to the Lord.